بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. الحمد لله. نلتقي مرة أخرى، وأخذنا في الأسبوع الماضي. آه، سمعتم قولي في الأسبوع الماضي يعني الجزء الأول من سورة المطففين، وكان بعنوان يعني wa'id lil mutaffifin. Ini ancaman buat orang-orang yang curang. Wal'an sana'khudh al-juz' al-thani wa huwa bi'unwan diwanu syarri wa qissatul fujjar. Fahuna wa sana'khudh al-ayat min al-ayah as-sabi'ah ila al-ayah as-sabi'ata ashar. طيب، وقبل أن نبدأ بشرح المفردات وكل ذلك، نريد منكم أن يقرأ يعني هذه الآيات. تفضل تفضل أو تفضلين. طيب، من يعرض؟ لو هناك من يعرض لا بأس. من يعرض أين سورة يا ستي؟ المطففين، سورة المطففين، من الآية السابعة إلى السابعة عشر. تفضل. عندك مصحف أو نعرض؟ لا بأس، سنعرض الآيات. تفضل. هذه هي الآيات. تفضلي. نعم. تفضل. من يريد أو من تريد القراءة؟ أنا نعم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب 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 مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. طيب، بارك الله فيك. طيب، هل هناك طالبة أخرى تريد أن تقرأ قبل أن ننتقل إلى
إلى شباب يعني. تفضل. أنا أستاذ، عفوا. طيب. تفضلي. أين الصوت؟ نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ما شاء الله، بارك الله فيك. نعم. ننتقل إلى طالب. أنا تفضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم
فيقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ما شاء الله، بارك الله فيك. طيب، هل هناك طالب آخر؟ Jannah Ustaz. طالب. نعم، طالب. ما طالب خلص، يعني تكفي اثنتان من الطلاب، أنا أستاذ. اثنان. نعم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. بارك الله فيك. بارك طيب. الله فيك. طيب، ألا نريد يعني الترجمة باللغة الإنجليزية، من لديه كتاب قرآن مترجم من قبل يعني الشؤون دينية، لا بأس يعني تقرأ هذه بالترجمة باللغة الإنجليزية. Nah, siapa yang punya Quran terjemah dari Kemenak, silakan dibaca dengan dari ayat ke-7 sampai ke-17 sebelum kita masuk syarah atau mufradat dengan bahasa Arab. Allah. Ana Ustaz. Nah, tafadhali. Ayat ke-7 Ustaz. Nah. Sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijil. اقرأ الآية ثم ترجمة. وقراءة عادية، نعم، بدون ترتيل أو عادية. نعم. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Dan tahukah engkau apakah sijjin itu? Kitabun marqum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang yang dahulu. Kalla bal
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Kalla innahum an rabbihim yawmaidin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. طيب إن شاء الله ترجمة طبعا موفقة، ترجمة يعني مفهومة، وفهمنا يعني بعض الآيات هذه من حيث الترجمة الإنجليزية يعني نفهم، لكن نريد أن نقوم بإثراء المفردات واحدة واحدة، ومن بعد ذلك يعني تفسير. عفوا. طيب سجين، ما معنى سجين هنا؟ السجين السجن الضيق. Jadi di sini adalah penjara yang sempit. Tadi di terjemahan kan tidak tergambar kalau itu penjara yang sempitnya, tapi ketika kita baca mufradatnya bil Arabiyah kita paham. Baik. Kemudian marqum, mana marqum? Marqum itu min raqam, yang diberi nomor, yang diberi nomor. Maksudnya apa? Maktub, yani marqum maktub, yang tertulis. Mu'tadin, ma mana mu'tadin? La kullu mu'tadin asim. Mu'tadin adalah zalim, mudhi' li huquqi rabbih. Mu'tadin artinya zalim, orang yang zalim, mudhi' yang menyia-nyiakan apa? Menyia-nyiakan hak-hak Rabbnya, hak-hak Tuhannya. Kemudian asim. Asim tadi diterjemahkan orang yang berdosa, begitu saja kan? Tapi sebenarnya asim itu ada arti mendalam, yaitu munghamisun fil ism. Maman yang ghamis, yani munghamis tenggelam, tenggelam dalam dosa. Jadi dosanya begitu mendalam dan banyak. Asatirul awwalin, dari asatir itu jamak dari sitr, sitr. Sitr itu garis. Kalau uktub satran, itu biasanya tulislah satu baris dengan satu baris yang lainnya. Utruk satran cuma uktub satron. Jadi tulis ya satu baris, kemudian tinggalkan satu baris yang lain biar bisa untuk dikoreksi. Seperti itu biasanya begitu guru-guru Arabik ya. Nah, di sini menjadi apa? Asatir ma satarahul awwalun, apa yang ditulis oleh orang-orang dahulu minal abatil, yaitu dari kebatilan-kebatilan. Dan di situ tadi kan apa ya, cerita bohong ya, atau ya, kebatilan, cerita kebatilan. Kemudian Arabi Ashar, rana, ma makna rana? Bal rana ala qulubihim. Rana itu ghalaba wa ghatta, yani hatinya sudah tertutup. Jadi harus ada gandengannya rana ala qulubihim. Jadi hatinya sudah tertutup. Ghalaba wa ghatta. Yaksibun artinya yaksibun di sini ay yaksibun minadz-dzunub. Yaksibun yakni yaf'alun, yaf'alun. Atau yatahammalun adz-dzunub. Jadi mereka bertanggung jawab dengan dosa yang dia lakukan. Di sini tidak ada muradifnya. Kemudian yaksibuna ay minadz-dzunub, yani apa yang ma yaf'alun ma yatahammaluna minadz-dzunub. Kemudian lamahjubun. Nah, ini dari kata-kata hijab ya, hijab
Hajaba yahjubu, kemudian ada mahjub, mahjub yang terhalang, tertutup. Lidzalika nusammihi yani thawbun, yani hunaka alladhi yastur al-jasad, naqulu hijab, hijab. Hadza yuhalu bainal kafirin wa baina ru'yatillahi ta'ala. Jadi orang kafir akan terhalang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi annahum yani mahjubuna an rabbihim, yani masturun. Jadi ada kata-kata mastur, kitabun mastur, ada maksub, ya, yani mahjub, mastur. Ada dhamir mustatir, ada dhamir yang tidak kelihatan, yang disembunyikan. Nah, itu mastur. Mahjubun yani masturun. ثم لصال الجحيم. ما معنى صالو؟ ada صالو. صال الجحيم يعني أنهم محترقون. Nah, mereka itu dibakar. Lasalul jahim yani haula muhtaraquna fi jahannam, fil jahim, fi nar, yani fi nar. Man haula, siapa mereka yang dibakar itu? Al-kafirun. Al-kafirun, orang-orang kafir. Nah, ini secara umum mufradatnya seperti ini. Tapi kalau kita baca dari terjemahan yang tadi tidak tergambar. Nah, tapi setelah kita baca mufradnya semakin luas, semakin luas jangkauan kita atau wawasan kita terhadap suatu ayat, kalimat-kalimat yang ada di ayat-ayat ini. Baik, al-an nantaqil ila syarhil ayat. Nah, di sini kalau bisa yani Ustazah Zakiyah Raisa atau Rais, ya, itu enaknya sih memang siapa yang hari ini siapa yang siap untuk itu. Kalau di kita takyin, kita sebutkan siapa-siapanya bisa siap, enak gitu. Seperti itu. Siapa yang siap? Uridu min at-talibat awalan. La adri min asy-syabab. Kalau talibat kan sudah sering kemarin, nggak tahu sekarang siapa ada yang maju, pengen maju. Ustaz. Man. Yang sudah maju, ya, kasih kesempatan yang lain. Kasih kesempatan yang lain biar maju. Fadhal man. Naam, man ya Ustaz Zakiyah. غير الجهرية. جهرية في الماضي، في الأسبوع الماضي خلاص تقدمت وتقوم بتفسير، بشرح الآيات، ترجمة، ونعطي الفرصة للآخرين أو للأخريات. Kita berikan kesempatan untuk yang lain. Wujud? Man? Bismillah, sa'ujari Ustaz. طيب. أنت بنفسك، أنت وحدك. طيب تفضلي. نعم. Ufu ayyuhal mutaffifun. Berhentilah wahai orang-orang yang هنا مثل كالعادة كذا نقرأ أولا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. Kemudian tafsirnya seperti ini gitu. Anti baca ini dulu, kemudian ini tafsirnya. Kufu ayyuhal mutaffifun, seperti itu. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kufu ayyuhal mutaffifun. Kufu, berhenti Ustaz. Ya, berhentilah wahai orang-orang yang curang gitu. Wasdajiru anta tufif.
wazdajiru anit tatfif. Usahakan pakai kalam Arabi ya, kalam Arabi. Nah, wazdajiru wasdajiru anit tatfif. Ma mana? Imtani'u. Imtani'u. dilarang. Ya, imtani'u bukan diharap, imtani'u itu berhentilah kalian. Berguna Berhentilah kalian dari jadi fi'il amar ya, fi'il amar di situ. Kata perintah ya, kata perintah. wasdajiru anit tatfif. Berhentilah yang Berhentilah imtani'u ani tatfif. Berhentilah dari curang, dari perbuatan curang gitu. dari perbuatan curang, tapi menjadi mutaffifina, dan sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang Sesungguhnya saya. orang-orang yang berdosa, yang curang itu, nah, belum itu tadi belum ada. Ini baru isim ina. Isim ina itu nanti ada jawabannya, khobarnya apa gitu. Jadi sayuhasabuna gitu. Sabina adalah akmalihim. Mereka itu akan dihisab, Mereka akan dihisab ya. atas amal perbuatan-perbuatan mereka. Nah, Saya sama masih di makanin banyak sahih itu pun, dan mereka menjadi masirun. Apa masirun? masiruhum mana masiruhum yani ma'aluhum. Masir itu tempat terakhir atau tempat akhir ya. Tempat terakhir mereka adalah gitu. Tempat terakhir mereka adalah tempat yang sempit, Tempat yang sempit, yang sahih, sempit dan dalam. Sempit dan dalam gitu. di paling bawah. Ini paling bawah ya, betul. Mana ada Fisijin, nah fisijin. di dalam Sahih fisijin, di dalam penjara yang sempit. Ya, maksudnya di neraka itu. Baik. Wama wama adraka ma sijjin wa innaka la tadri ma sijjinun hada. Dan sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa mana itu. mereka? Wa innaka, dan sesungguhnya engkau. Engkau siapa di sini? Orang-orang yang Bukan engkau di sini, adalah engkau Muhammad. Engkau Muhammad. Dan sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa itu sijjin. Apa itu sijjin ya? Di annaka la ta'lamuhu anta wala qaumuka ya Muhammad. Sesungguhnya kamu tidak mengetahuinya. Ya. Dan begitu pula dengan kaummu wahai Muhammad. Ya, dan tidak juga kaummu wahai Muhammad. Nah, tafadhal asili. Kitabun marqum wa masirun haula'il mujrimina fi sijjin. Fi sijjin maktubun wa marqumun. Maktubun marqumun. Mafrughun minhu. Tadi apa masiru? Ma'adu tempat mereka, tempat kembali mereka. Tempat kembali mereka orang-orang yang berdosa itu di sijin yang tertulis mafrughun kosong saja. Markum apa tadi? Yang maktub juga sama, markum yang maktub sama. Nah, yang tertulis amal-amal mereka. Mafrughun ya. Terus mafrughun manahu tamun. Mafrughun minhu yani tam. Sudah sempurna tempat itu.
ukurannya, dalamnya, semuanya sudah rapi, ya, sudah rapi. Mereka itu orang-orang yang berdosa itu ditempatkan di sijin yang sudah tertulis amal-amal mereka secara sempurna. Secara sempurna, ya betul. La yuzadu fihi wala yanqusu minhu Walayung kosumin. wala yanqusu minhu, dan tidak bertambah di dalamnya, maksudnya amal-amal mereka, dan tidak berkurang amal-amal. Bukan amalnya di sini. Jadi tempat itu sudah nggak ada tambahan lagi, sudah juga tidak dikurangi, sudah sempurna kan tadi mafruh. Itu penjelasan saja di situ. Berarti fihi dan minhu di sini kembali ke tempat tadi Ke ya. tempat tadi, ya betul. Nah, Wasilin teruskan. Wailu yawma idzin lil mukatsibin. Al-wailul khizyu wa shiddatul adabi fi dzalikal yawm liman kana yukadzibu bi yaumil jaza. Celakalah dan Izin tuh ya kenistaan, pokoknya dibuat malu, dipermalukan. Wasiddatul azab, dan azab yang pedih itu namanya al-wail. Wailun, nah wailun di situ. Celaka, kenistaan, dan siksa yang keras. celaka dan kenistaan dan siksa yang keras pada hari itu, Pada hari itu, ya. bagi mereka yang mendustakan hari pembalasan. Waliman kana la yukunu fihi min hisabin wa iqabin. Dan barang siapa dan bagi orang yang gitu aja, dan bagi orang yang tidak peduli dan bagi orang yang tidak peduli dengan hari pembalasan itu. Enggak, kalau seperti ini bahasa Arab memang begitu caranya, ya. Tapi dalam bahasa Indonesia kan tidak seperti itu. Yaitu bagi orang yang tidak peduli. Peduli dengan apa? Nah, gitu langsung saja. Tidak peduli dengan masalah hisab dan masalah siksa. Itu seperti itu. Begitu saja terjemahannya. Jadi yakunu fihi itu seperti itu. Kalau kita terjemahkan malah rancu, ya. Malah nggak ngerti kita. Baik. Coba diulangi, waliman kana La yubali bima yakunu fihi min hisabin wa iqabin. Dan bagi mereka yang tidak peduli pada hisab dan siksa. Nah, betul seperti itu. Baik. Alladzi yukadzibuna biyaumid-din. Alladzina yukadzibuna biyaumil qiyamah. Dan orang-orang yang mendustakan hari kiamat, yaumil hisab wal jaza, dan hari hisab dan pembalasan. Yaitu hari hisab dan pembalasan, ya. Baik. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Wa ma yukadzibu bi hadzal yaum illa mu'tadi fi af'alihi. Ya, Dan di situ dulu, ya. Dan tidaklah orang-orang yang mendustakan hari ini, yaitu hari pembalasan tadi, kecuali orang-orang yang melampaui batas terhadap amal-amal mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Ya, melalui batas dalam perbuatannya. Walladzi yatazawazul halal ilal haram. Dan orang-orang yang membolehkan, melewati halal ke haram. Akhirnya artinya orang-orang yang melakukan haram gitu aja, perbuatan haram seperti itu. Orang-orang yang melakukan perbuatan haram. Ya. Al-ithmu fi aqwalihi. Bukan al-ithmu, al-athimu. Al-athimu fi aqwalihi. Al-athimu fi aqwalihi fahuwa in haddasa kadzaba wa in wa'ada akhrafa wa in khasama fajara. Orang-orang yang berdosa dalam perkataannya
yaitu yaitu orang orang-orang yang apabila bicara apabila bicara dia berdusta dan berdosa. apabila janji ia mengingkari Hmm. dan Dan apabila berdebat berdebat dia ya fajar fajar ya dosa juga, bohong juga, melewati batas juga. dan apabila dia berdebat dia berbohong. Nah, wasili. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين وهذا المعتدي الأثيم هو الذي إذا سمع كلام الله يتلى عليه Kalam Allahi. كلام الله يتلى عليه dan orang-orang yang Kadzabahu. Masih belum berhenti. Kalau berhenti di situ nggak ada jawabannya. Jadi idza itu harus ada jawabannya. Apa yaitu ya, orang yang apabila aina saut, mana suaranya? Suaranya hilang. dan orang-orang yang melampaui batas dia apabila mendengar kalam Allah ketika dibacakan dia Kadzabahu, mendustakan ia mendustakannya. Kadzabahu, dia ia mendustakannya dan mengingkarinya apa yang diturunkan dari sisi Allah. ya betul. Wa za'ama annahu min akhbaril awwalin wa qasasihim aqadaha Muhammadun min ghairihi min as-sabiqin. Sabiqin. Ya. Wa Ma mana waza'ama? za'ama Waza'ama yani idda'a. panggilan. Bukan. Za'ama idda'a. Itu mengklaim bahwasanya itu datang Mengklaim bahwasanya kabar itu datang dari orang-orang yang dahulu orang-orang terdahulu ya. dan mereka itu berkisah Dan kisah-kisah mereka dan kisah-kisah mereka akhadha Muhammadun, diambil oleh dan Nabi kisah-kisah mereka Muhammad ya. diambil oleh Nabi Muhammad dari selain orang-orang yang dahulu. Min ghairihi minas sabiqin. Iya, dari orang-orang dahulu. Jadi Muhammad itu cuman mengambil saja dari orang-orang terdahulu gitu, seperti itu. Itu klaim mereka ya. Itu ya, tadi waza'ama wadda'a. Oke, baik. Wasili teruskan. Berarti di sini Nabi Muhammad ini diklaim sama mereka bahwasanya Iya. Muhammad ini cuma mengambil cerita aja gitu. Iya, ngambil cerita dari orang-orang dahulu gitu. Bukan dari Allah itu, tapi Nabi Muhammad mengambil kisah-kisah orang yang dahulu. Ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. وليس الأمر كما زعموا من أن هذا القرآن هو من أساطير الأولين. Ya. Dan bukanlah Walaisal amru, dan masalah ini bukanlah seperti gitu. Dan masalah ini bukanlah seperti yang diklaim mereka. Ya, yang mereka klaim, ya. Yang mereka klaim bahwasanya ini adalah dari Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Quran ini adalah ya gitu. Bahwasanya Al-Qur'an ini bahwasanya Al-Qur'an ini dari dongeng-dongeng orang terdahulu. Dari orang-orang dahulu, dari cerita-cerita kebatilan orang dahulu gitu. Min asatiril awwalin. Asatir tadi kan mufradatnya kan abatil, abatil, kebatilan orang dahulu. Taib. Ini tafsirnya, balasan Allah atas klaim mereka seperti ini. Kalla barrana ala qulubi ma kanu yaksibun. Teruskan wa innama huwa kalamullahi ila rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kalam Allah
itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bukan. Bukan. Disampaikan kepada Kepada Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW. Dari siapa? Melalui dari siapa? Allah Ini dari melalui melalui malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril. Baik. walakin allazi ajaba an qulubihim imana wa ma'ala qulubahum wa ghattaha min tarakum Tarakumid dzunub. dzunub min tarakumid dzunub. Nah, itu kum di situ tarakumi ya, min tarakumid dzunub. Nah, Min tarakum. Akan tetapi hati-hati mereka itu tertutup tertutup. dari keimanan Ya, dari keimanan. Kenapa? karena hati-hati mereka itu Sudah kebanyakan tarokum tuh sudah kebanyakan dosa gitu, tarokum. karena hati-hati mereka sudah terlalu banyak dengan dosa. Iya, betul, terlalu banyak dengan dosa. Watawalil iqdam ala munkaril amal. Nah, apa artinya watawali? Bertawali sama dengan wairun Ustaz. Watawali apa artinya? Berpaling. Bukan. Di situ artinya tawali itu tatabu. Tatabu itu mengikuti. Dan Mengikuti. mengikuti jejak mereka. Mengikuti bukan al-iqdam itu al-isra. Jadi berani melakukan perbuatan mungkar. Jadi di samping banyak dosanya tadi itu diikuti pula keberanian mereka berbuat kemungkaran. Ya, ya begitu artinya maksudnya itu. Berarti Jadi iqdam itu isra, isra. Ya berani pokoknya melakukan kemungkaran itu dengan cepat sekali, berani sekali itu. mereka berani mengikuti kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ya, perbuatan yang mungkar ya. Baik. Hingga mereka Ya, hatta i'taduha. hingga mereka kembali kepadanya. Bukan. Bukan. Tapi nggak apa-apa biasa kan biasa nanti kalau sudah diketahui itu salah berarti nanti kan belajar kan. Apa artinya i'taduha? Jadi dari konteks dari kata-kata yang kita baca itu sebenarnya i'taduha itu bisa kita kira-kira artinya gitu. Bukan kembali. Kembali maksudnya kembali kemana? Seperti itu. Hatta i'taduha apa? Mereka udah banyak dosanya, kemudian mengikutinya dengan berbagai kemungkaran sampai akhirnya apa? Mereka melampaui. Bukan melampaui lagi, akhirnya mereka ta'awwaduha, terbiasa akhirnya gitu. Nah, di situ. Jadi Hingga mereka terbiasa. akhirnya mereka terbiasa. Itu namanya i'tada. Kalau ada kan kembali. Ada tuh kembali. Tapi kalau sudah ada tak di situ ketambahan tak kemudian alif, i'taduha itu menjadi arti yang lain. Dan di sini sampai akhirnya mereka terbiasa melakukan itu. Kalau nggak melakukan itu nggak enak gitu. Ya seperti itu. I'taduha sampai mereka terbiasa melakukannya. Lakukannya ya. Wasarat sababan lahum lihusuli Ri, tapi kan ada rona. Rona itu isim atau masdarnya rin. Nah, dari kata-kata rona. Nah, tadi apa rona? Nah, rona tadi apa? Nah, coba diterjemahkan wasarat dan wasarat sababan dan menjadi sebab ya. Dan menjadi sebab mereka Sebab ya mereka mendapatkan hati yang tertutup. Ya, mendapatkan tutup dalam hatinya. Ya bahasa Indonesia apa ya? Sehingga mereka ya hatinya tertutup gitu. Ya. Jadi tapi arin itu namanya al-ghita, tutup ya.
tutup. Taib, al-umur alaihim. Nah, dari perkara mereka, perkara atas mereka itu. Ya, taib. Jadi perkara-perkara yang semacam itu akhirnya sudah nggak sampai ke hatinya karena ada tutupan gitu. Taib, taib, wasili. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahdudun. Ini yasjurullahu ta'ala. Nah, itu terjemahnya. Jangan diterjemahkan yang kayak bahasa Indonesia tadi. Kalau nanti kita nggak bisa nerjemah dengan bahasa Arabnya gitu. Nah, taib. Yasjurullahu ta'ala. Yasjurullahu ta'ala haula'il mukadzibin. Ya, apa artinya yasjuru? Yasjuru. Yasjuru itu bahasa kalau terjemahan muradifnya ya, itu yasihullahu ta'ala bihaula'il mukadzibin. Yasihu bihi yasjuru. Apa artinya yasjuru? Belum tahu. Belum. Belum. Biasanya begini zajar, yani usjur akhaka li'anahu amila munkaran. Itu biasanya kita biasa paham itu dengan tegur, ya tegur itu teman kamu yang melakukan kemungkaran gitu. Jadi di sini Allah menegur ya. Allah menegur orang-orang yang berdusta. Ya. Alladzina yaquluna innal qur'ana asatirul awwalin. Yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu dongeng orang-orang yang terdahulu. Walladzina yad'una annahum sayakununa 'indallahi minal muqarrabina yaumal qiyamah. Dan orang-orang yang menyeru bahwasanya mereka itu menyeru lagi ya loh. Kenapa menyeru lagi? Tadi kan iya. Tadi kan za'ama apa kita katakan tadi idda'a kan? Bukan idda'a, Mbak. Idda'a, za'ama itu idda'a. Oh iya, da'u berarti mengklaim. Betul. Ya, maka yaitu orang-orang yang mengklaim ya, mengklaim ya namanya. Dan orang-orang yang mengklaim bahwasanya mereka itu orang yang dekat di sisi Allah. Ya, mengklaim bahwasanya mereka dekat sama Allah. Bahwasanya mereka dekat sama Allah di hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Fayaqulu lahum laisal amru kama za'amu. Dan mereka berkata, maka mereka berkata, bukan mereka berkata, fayaqulu lahu, maka dikatakan kepada mereka gitu. Maka dikatakan kepada mereka, laisal amru kama za'amu. Fahum sayutara. Entar dulu. Laisal amru kama za'amu. Apa itu artinya? Bukan begitu masalahnya gitu. Bukan laisal amru, bukanlah masalah itu seperti mereka klaim. Laisal amru kama za'amu, bukan begitu masalahnya. Ya. Bukan begitu masalahnya. Fahum sayutaraduna min rahmatillahi. Mereka akan apa ya? Tarada ya turudu. Belum tahu. Sayutaraduna akan dijauhkan, akan dilemparkan, akan dijauhkan ya. Mereka akan dijauhkan dari rahmat Allah. Iya. Wasayuh jabuna an ru'yatihi. Dan akan dihalangi mereka untuk melihat Allah. Ya, akan ditutup mereka, akan ditutup atau akan dihijab untuk melihat Allah. Maksudnya mereka nggak bisa melihat Allah ya. Baik, Wasili. Innahum rasulul jahim. Wa ba'da ayyuhjabu yaumal qiyamah an ru'yati rabbihim. Yukzafu. Nah itu kalau seperti ini harus dilanjutkan kalau an rabbihim kemudian
berhenti di situ kita jelaskan itu belum nyambung. Yukzafu bihim fi nari jahannam. Nah, fi nari jahannam baru bisa kita terjemahkan. Ya. Yuqadhafu bihim fi nari jahannam. Dan setelah mereka dihijab pada hari kiamat untuk melihat dari melihat Rabb mereka, maka mereka dilempar ke dalam api neraka. Iya, betul. Wa yaslawna sa'iraha wa yuqasuna harraha. Dan mereka sampai bukan wasala yasilu itu yasla. Kan dari kata salul jahim. Jadi yaslauna sa'iraha mereka akan dibakar dengan api nerakanya. Neraka itu neraka sa'ir. wa yaslawna, mereka akan dibakar. Wa yuqasuna harraha. Dan akan apa kira-kira apa? Wa yuqasuna harraha. Wa yuqasuna dari kata qasa. Ya qasa, dari qasa, yuqasu. Dan mereka akan mengambil bagian bukan begitu. Wa yuqasuna harraha. Ya hampir mirip tadi, wa yaslauna sa'ira, mereka akan dibakar di api neraka itu. Wa yuqasuna harraha, kira-kira apa? Dan akan merasakan, dan mereka akan merasakan panasnya. Dan mereka akan merasakan panas. Hal yatahammalun, apakah mereka sanggup merasakan itu? Ya sanggup nggak sanggup ya harus dirasakan ya, seperti itu. La yamutu wa la yahya, la yamutu wa la yahya, seperti itu. Baik, ba'daha thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun wa yuqalu lahum inna hadha al'adzab alladhi antum fihi huwa jazaa'un lakum ala takdzibakum bima ja'a bihi Rasulullah. Dan mereka dan mereka wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka ya. Dan dikatakan kepada mereka bahwasanya ini adalah azab untukmu dan balasan bagi mereka atas apa yang mereka dustakan. Kalau antum lakum itu jangan mereka tapi kalian, kalian atau kamu bisa. Ini adalah azab yang kalian dustakan sebagai balasan atas kedustaan kalian. Dusta kepada siapa? Dusta apa? Bima ja'a bihi Rasulullah. Apa artinya? Kedatangan Rasulullah. Bukan kedatangan. Ala takdzibikum bima ja'a bihi Rasulullah. Atas dusta kalian dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-Islam. Jadi kayak seperti ini, bima ja'a bihi Rasulullah, kalau kita terjemahkan letter itu nggak ngerti kita. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah, gitu saja. Seperti itu. Baik, sekarang selesai ya, Masya Allah. Gimana setelah belajar terjemah? Nah ini kalau diupayakan setiap hari atau ini hanya setiap pekan ya. Nah, kalau setiap hari, apalagi setiap hari dengan latihan menerjemah seperti itu, lama-lama bisa baca buku, kemudian bisa menjelaskan ke orang. Baik ya, khalas nastafidin. Wal'an maghza al-ayat. Maghza al-ayat. Saya saja ya sebelum kita tutup nanti. Baik, maghza al-ayat, faedah-faedah dari ayat-ayat tadi. Awalan bayanu kitabil fujjar wa annahu fi sijjin. Penjelasan tentang kitab atau ya buku orang-orang yang
fujjar, orang yang berdosa. Wa annahu fi sijjin, yaitu mereka ada di penjara yang sempit, fi sijjin. Kemudian yang kedua, al-wa'idu syadid lil mukadzibina billah wa bi ayatihi wa liqa'ihi. Al-wa'id, ancaman keras terhadap orang-orang yang mendustakan Allah, ayat-ayatnya, dan mendustakan tentang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, salisan taqrir aqidatil ba'si wal jaza. Takrir itu repot, atau di sini penjelasan penjelasan rinci tentang akidah al-ba'ats wal jaya, yaitu akidah akan dibangkitkan lagi, manusia akan dibangkitkan lagi, kemudian diberi pahala, diberi balasan. Rabi'an, yang keempat, at-tahdhir min muwasalati dzunub wa adami taubah minha haitsu yuaddi dzalika bil 'abdi ila an yuhram taubah. At-tahdhir itu artinya tanbih atau takhwif. Tahdir, takhwif atau tahdid. Jadi ada 3 muradifnya ya. Bisa dicatat itu. At-tahdhir yakni tanbih, takhwif, tahdid, yaitu ancaman. Ancaman apa? Ancaman dari orang-orang yang melanjutkan atau meneruskan dosa-dosanya. Wa adamu taubah, dan tidak mau tobat. Haitsu yu'addi dzalika, di mana hal itu akan menyebabkan seorang hamba itu diharamkan dari tobat. Maksudnya tidak mengalami tobat lagi. Kalau masih terus seperti itu, tidak bisa mendapatkan tobat, tidak bisa tobat karena Allah. Kepada Allah. Baik. Khamisan, takrir ru'yatillahi ta'ala. Itu salah ketik ya. Afwan berarti. Bayanu, tadi ngelihat buku ya, nggak ngelihat ke atas itu. Baik. Takrir ru'yatillahi ta'ala fil akhirah, itu fi ya, bukan yif. Salah ketik ya, salah ketik. Takrir ru'yatillahi ta'ala fil akhirah, yaitu bayan mufassal, yaitu penjelasan rinci tentang melihat Allah pada hari di akhir nanti, di akhirat. Di akhirat nanti orang-orang beriman akan diberi kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah nikmat yang paling tidak ada nikmat lagi selain melihat Allah. Jadi melihat Allah itu mengalami semua apa yang nikmat-nikmat yang diberikan kepada Allah. Baik. Sampai di sini. Hal min soal idhafa, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, Tadi yang persamaan katanya dari tahdir tadi apa saja? Yang mana? Boleh. Yang di mana? Tahdir. Tahdid, ya. Tahdid, ya, tahdid ya. Tahdid, ya. Tahdir ya, tanbih, kemudian takhwif, kemudian tahdid. Tanbih, takhwif, tahdid, ancaman. Ya, ancaman, peringatan, takhwif itu ya menakut-nakuti gitu, tapi ya ancaman semua itu. Tahdir, tanbih, takhwif, tahdid. طيب وبعد ذلك إن شاء الله يعني ننشر يعني هذا الدرس في فيديو وينشر في اليوتيوب إن شاء الله تعالى. طيب, ada yang lain? Hal antum معنا يا أخوان يا أخوات. طيب, وإن شاء الله في الأسبوع الآتي, إن شاء الله في الأسبوع الآتي, minggu depan kita akan membaca juzuk yang lain, yaitu Diwanul Khair wa Qissatul Abrar. Jadi tadi kan tentang orang-orang yang berdosa itu. Nah, sekarang nanti kita akan ceritanya orang-orang yang abrar, orang-orang yang suci, orang-orang yang beriman. Baik. Baik, dan naktafi
نكتفي بهذا القدر ونختتم Afwan بدعاء Ustaz, تفضل. izin bertanya. نعم تفضل. ماذا؟ Yang mana? Untuk ujian, babnya terakhir sampai mana ya Ustaz? Ya, sampai sini aja. Kapan ujiannya kapan? Insya Allah tanggal 4 Desember Ustaz. 4 Desember. Masih ada pertemuan sekali lagi ya atau gimana? 4 Desember ya, 4 Desember. Masih ada pertemuan 2 kali lagi. Oh, masih 2 kali lagi pertemuan. Nah, antum mau sampai sini atau pertemuan sebelum akhir? Berarti saya akan membuat soal yang setelah ini. Yang setelah ini. Hah? Al-Mutafifinnya diselesaikan aja dulu biar Al-Mutaffifin diselesaikan itu dua kali lagi ya, 2 kali lagi. Oh iya, masih panjang Al-Mutaffifinnya kalau diselesaikan. Nggak cukup waktunya nanti. Sampai pertemuan terakhir saja. Ustaz. Ya, sampai pertemuan terakhir insya Allah minggu depan. Itu saya bikin soalnya. Iya. Setuju? Kalau nggak, Nah Ustaz. kalau setuju ya. Kalau mau sampai sekarang yang terakhir juga nggak apa-apa. Dan Sampai sekarang yang terakhir aja Ustaz, biar buat telaahnya nggak terlalu berat oh Ustaz. ya, oke. Tapi yang sekarang ini saya akan bikin soal dari surat apa? Takwir ya. Kita mulai ya, waktu itu apa? Surat apa? Insya Allah takbir Ustaz, kalau nggak salah. Takwir. Dari takwir semuanya lengkap sama dengan setelahnya kemudian al-mutaffifin ya. Baik. Insyaallah. Ya ini sahla liman يعني يراجع إن شاء الله سهلة. طيب نكتفي ونختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran ya Ustaz. Afwan ala kulli akhtana. وفيكم Hirasatillah. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.